Yes, sir. So very good afternoon to everyone and welcome to this session on additive manufacturing. Okay. So just a second. So today we are going to discuss about the caster wheel production by using additive manufacturing process. That was the part we were discussing from previous lecture. We have seen what is meant by caster wheel, where it is used, and how different processes are being utilized to make a caster wheel. If you remember in the previous lecture, I have shown you some of the actual videos, animated videos and actual videos of creating or fabricating or manufacturing rather caster wheel. So the first method was by using local material available on the shop floor, and by fabrication, welding, drilling, boring, etc. processes. Uh, they were using these processes to to manufacture the caster wheel. Okay. In the second video, I guess the second video was the cast iron caster wheel. The wheel was uh, manufactured by using casting process. Okay. And the third process, the third type was by using additive manufacturing processes. A plastic wheel of caster wheel type has been prepared. Okay. Now, out of these three different methods, uh, most advanced method of manufacturing is additive manufacturing. But in that case or in that scenario, what has happened? They have manufactured it with a fused deposition modeling method. Okay, they have used FDM 3D printing machine, and that was used to manufacture that. Now we have a scenario. Let me share the screen. We were discussing this scenario in previous lecture, right? So this is the caster wheel that is to be manufactured, and we have some of the dimensions like internal bore, outer bore, hub length, core outer width, core inner width, core outer diameter, core inner diameter. These are the different dimensions. This is the solid model or 3D model of the caster wheel. Okay. Now the technologies that were under the consideration. आता कुठल्या कुठल्या टेक्नॉलॉजीज आपल्याला 6 प्रोसेसेस आहेत. त्या 6 प्रोसेसेस कुठल्या कुठल्या आहेत? तर एक आहे डायरेक्ट मेटल डिपॉझिशन, दुसरा आहे डायरेक्ट मेटल लेझर सिंटरिंग. ते लेझरचं तुम्हाला मी दाखवलेलं आहे, आपण डिस्कस केलेलं आहे. दॅट इज देअर. इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग इज देअर. Laser engineered net shaping is the process. Selective laser melting and selective laser sintering. Okay, these are the 6 technologies or processes that are available for manufacturing our required caster wheel. Now if you remember the scenario or the requirement of caster wheel. कास्टर व्हीलच्या रिक्वायरमेंट कुठल्या कुठल्या होत्या? आपल्याला हे ऍडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग वरती तयार करायचं आहे. दुसरं, याची कस्टम ऑर्डर्स असणार आहेत, म्हणजे तुमच्या कास्टर व्हीलच्या डायमेन्शन्स आणि प्रोफाईल मध्ये प्रत्येक व्यक्ती त्यांच्या आवडीनुसार किंवा त्यांच्या गरजेनुसार चेंज करू शकतो, म्हणजेच डिझाईन मध्ये चेंज होणार आहे. त्यानंतर हे कास्टर व्हील जास्त मोठ्या प्रमाणावरती स्टॉक करून ठेवता येणार नाहीयेत मॅन्युफॅक्चररला बिकॉज ऑफ द डिफरंट रिझन्स. त्यानंतर अजून एक रिक्वायरमेंट त्यांची काय होती? क्विकली त्यांना हे मार्केटमध्ये आणायचं होतं. आणि सगळ्यात शेवटची रिक्वायरमेंट अशी होती की प्राइस हे सगळ्यात कमी पाहिजे होते. ओके, अशा वेगवेगळ्या रिक्वायरमेंटचा अभ्यास आपण लास्ट लेक्चर मध्ये ऑलरेडी केलेला आहे. ह्या सगळ्या रिक्वायरमेंट्स आहेत मॅन्युफॅक्चरर ज्या कस्टमरच्या. ओके, तुम्ही एक मॅन्युफॅक्चरर आहात आणि तुम्हाला बॅच टाइप प्रोडक्शन करून हे मॅन्युफॅक्चरिंग करून तुम्हाला द्यायचं आहे. मग तुम्हाला ऍडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग वरती हे सगळं बनवायचं आहे. असा जर सिनेरिओ असेल तर तुम्ही हे 6 वेगवेगळे टेक्नॉलॉजीज, ज्या एक वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेक्नॉलॉजीज आहेत ऍडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंगच्या,
त्याचा तुम्ही अभ्यास करणार आहात आणि त्यातली कुठली महत्वाची आहे किंवा कुठली सगळ्यात बेस्ट सुटेबल प्रोसेस असेल ती आपल्याला सिलेक्ट करायची. आपला बेसिक कन्सेप्ट काय आहे, गाईडलाईन्स फॉर प्रोसेस सिलेक्शन हा कन्सेप्ट आपण बघतोय. ओके, सो प्रोसेस सिलेक्शन फार महत्वाचं आहे. आता सिनेरिओ आपण बघितलेला आहे, ड्रॉइंग आपल्याकडे अवेलेबल आहे. आता आपण काय करायचं, या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता. In this example, it is decided to allow customization of certain features. काही गोष्टी ह्या कस्टमाइज करू शकतो आपण आणि काही गोष्टी स्टँडर्ड आहेत. स्टँडर्ड गोष्टी कुठल्या आहेत? ओनली स्टँडर्ड 12 mm diameter into 100 mm length bolt will be used for inner bore. Therefore, these dimension will be constrained. Inner bore आणि outer bore dimension तुम्हाला मी दाखवलं होतं. ओके, ह्या डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकता. ओके, हा बोरचा पार्ट आहे, हा इनर बोर इनर डायमीटर आहे आणि हा आउटर बोर डायमीटर आहे. तर हा इनर बोर डायमीटर जो आहे त्याचं डायमीटर किती आहे? 12 mm डायमीटर आणि लेंथ, ही जी लेंथ आहे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ही जी लेंथ आहे ती 100 mm लेंथ मिनिमम एवढं पाहिजे. कारण एवढ्या डायमेन्शनचे बोल्ट आपल्याला या ठिकाणी इन्सर्ट करायचे. हा जो होल दिसतोय, हा बोर दिसतोय, याच्यामध्ये आपल्याला ते बोल्ट इन्सर्ट करायचे. कारण त्या बोल्टला तुम्हाला परत नट लावून ते कास्टर व्हील वरती त्याच्या ऍप्लिकेशनला लावायचं आहे किंवा चिटकवायचं आहे, राईट. सो बोल्ट तिथं आपल्याला यूज करायचं आहे. ओके, देअरफॉर दिस डायमेन्शन विल बी कन्स्ट्रेंड, म्हणजे या डायमेन्शनला आपण हात लावू शकत नाही किंवा याला कस्टमायझेशन करू शकत नाही. पण याच्या व्यतिरिक्त कुठले डायमेन्शन्स आहेत जे आपण चेंज करू शकतो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर? तर ते डायमेन्शन्स कुठले कुठले आहेत? कोर आउटर डायमीटर मिनिमम 100 मॅक्सिमम 150 पर्यंत आपण त्याला चेंज करू शकतो. कोर इनर डायमीटर 90 मिलीमीटर ते 140 मिलीमीटर. बोर आउटर डायमीटर 38 ते 58. बोर इनर डायमीटर 32. आपल्याला हे चेंज करता येत नाही, राईट. 32 इथं मिनिमम आहे, मॅक्सिमम पण 32 आहे. म्हणजे याचा अर्थ बोर इनर डायमीटर कॅन नॉट बी चेंज बिकॉज त्यामध्ये आपल्याला एक ठराविक स्टँडर्ड टाइपचा बोल्ट वापरायचा आहे. ओके, बाकीचे सगळे डायमेन्शनला मिनिमम आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू तुम्हाला दिसतायत. हब लेंथला सुद्धा आपल्याला 64 आणि 64 करायचंय. लेंथ, जी लेंथ आहे हबची, हब कुठे आहे? हा हब आहे, ठीक आहे. या हबची लेंथ आणि इनर डायमीटर हे आपल्याला फिक्स्ड ठेवायचे. त्यामुळे हे इथं तुम्हाला चेंज झालेले दिसत नाहीत. कोर आउटर विड्थ 38 125, मॅक्सिमम 125 आउटर डायमीटर विड्थ घेऊ शकता तुम्ही. आणि इनर डायमीटर इनर विड्थ 12 पासून 32 पर्यंत घेऊ शकता. हे कास्टर व्हीलचे डायमेन्शन्स आहेत. ओके, आता आपल्याला कुठल्या गोष्टींचा विचार करायचा आहे, कुठल्या गोष्टींचा विचार केल्यानंतर आपण कन्क्लुजन वरती पोहोचू शकतो? तर त्या 7 गोष्टी आहेत. त्या 7 गोष्टींना आपण 7 ऍट्रिब्यूट्स असं म्हणू शकतो. तर ते ऍट्रिब्यूट्स कुठले कुठले आहेत? बोथ ऑल ऑफ देम आर टेक्निकल ऍट्रिब्यूट्स. ओके, so the first is ultimate tensile strength. It is called as UTS. What is UTS? It is the maximum stress reached before a material fractures. त्याचं डेफिनेशन तुम्हाला माहिती आहे. अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेंथ जी आहे एखाद्या पार्टची, तर त्याला आपण कसं डिफाइन करू शकतो? इट इज द मॅक्सिमम स्ट्रेस रिच्ड बिफोर अ मटेरियल फ्रॅक्चर. ओके, तर हा पहिला पॅरामीटर आहे. दुसरा आहे रॉकवेल हार्डनेस. हार्डनेस टेस्ट करतो आपण कुठल्याही कॉम्पोनंटचं. तर हार्डनेस इज द कॉमनली डिफाइंड ॲज रेजिस्टन्स ऑफ अ मटेरियल टू इंडेंटेशन. म्हणजे आपण त्याच्यावरती रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट जर तुम्ही बघितली असेल, केली असेल तुमच्या एक्सपेरिमेंट्स मध्ये, मेटलर्जी किंवा मटेरियल सायन्स या सब्जेक्ट्स मध्ये, तर त्याला एक नॉब असतो. तो नॉब आपण त्या सरफेस वरती इंडेंट करतो, पोअर करतो, त्याच्यावरती प्रेशराइज करून त्याला आपण चेक करतो की याचं इंडेंटेशन किती होतं. म्हणजे त्याच्यावरती इंडेंटेशन जर कमी होत असेल तर हार्डनेस जास्त आहे,
आणि जर जास्त इंडेंटेशन होत असेल तर हार्डनेस कमी आहे, असं आपण याच्यावरून समजू शकतो. तर हे आहे दुसरं ऍट्रिब्यूट. तिसरं आहे डेन्सिटी. द डेन्सिटी रेफर्स टू द फायनल डेन्सिटी ऑफ द पार्ट. डेन्सिटी म्हणजे जे काही मॉलिक्युल्स किंवा ॲटॉमिक स्ट्रक्चर जे आहे ते तुमचं मटेरियलचं व्यवस्थित आहे. आता पार्टिकल्स तुमचे व्यवस्थित जर तुम्ही पोअर केले असतील किंवा कास्टिंग करताना सपोज तुम्ही अशा प्रकारे केले की ते युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट झाले. कास्टिंगच्या ऐवजी जर तुम्ही म्हटलात ऍडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस वापरलात, पावडर मेटलर्जीचा वापर करून सिंटरिंग प्रोसेस, तर ते युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट झाले आहेत का? त्याच्या सरफेस वरती तुम्हाला मी काल व्हिडिओ दाखवला होता, 2 ऍडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंगचा वापर करून व्हील बनवलेले होते. एका व्हीलचं फिनिशिंग चांगलं होतं, एका व्हीलचं फिनिशिंग थोडंसं डर्टी होतं. आणि त्याच वेळेस तुम्हाला तिथे जर ऑब्झर्व केला असाल तर तिथे तुम्हाला व्हाईट्स दिसले असतील. व्हाईट्स म्हणजे थोडे छोटे छोटे पार्ट्स असे हॉलो पार्ट्स तिथे जनरेट झाले होते. ओके, म्हणजे या व्हाईट्स जर सरफेस वरती आपल्याला दिसतील तर त्याचा अर्थ त्याचे डेन्सिटी जास्त नसते, याचा असा आपण एक अंदाज लावू शकतो. ओके, तर हे आहे डेन्सिटीचा ऍट्रिब्यूट. दिस इज द थर्ड ऍट्रिब्यूट. Fourth attribute is a detail capability. The detail capability is the smallest feature size the technology can make. Okay, आता ही जी डिटेल कॅपेबिलिटी जी आहे, आता जर आपण कास्टर व्हीलचा पार्ट बघितला, कास्टर व्हीलचं ड्रॉइंग आपण जे आता डिस्कस करतोय ते जर बघितलं तर त्यातला स्मॉलेस्ट फीचर साईज जो आहे, ओके, तर तो कुठला पार्ट आहे आणि ते आपण आपल्या टेक्नॉलॉजीनं तयार करू शकतो का, हा आपल्याला विचार करण्याचा पार्ट आहे. दॅट इज द फोर्थ पार्ट और फोर्थ ऍट्रिब्यूट. फिफ्थ ऍट्रिब्यूट इज द जॉमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी. Okay, now what is geometric complexity? It is the ability of the technology to build complex parts. It is used to refer to the ability to produce overhangs. Okay, आता याच्यामध्ये काय होतं, कॉम्प्लेक्स पार्ट, आपण जो पार्ट तयार करतोय त्यामध्ये जास्त कॉम्प्लेक्स पार्ट किंवा हँगओव्हर्स किंवा काही अशा डिटेल बारीक गोष्टी नाही आहेत, कॉम्प्लेक्स पार्ट नाही आहेत. पण कधी कधी तुम्हाला अशा गोष्टी बनवाव्या लागू शकतात की ज्यामध्ये तुम्हाला कॉम्प्लेक्स पार्ट्सची डील करावं लागेल. त्या केसमध्ये तुम्हाला जॉमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटीचा स्केल वापरावा लागेल. हा 1 to 10 या स्केलच्या पॅरामीटर वरती आपण त्याला रँकिंग करतो. त्यानंतर आहे सिक्स्थ ऍट्रिब्यूट आहे बिल्ड टाइम. म्हणजे तुम्हाला तो प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी किती वेळ लागतोय. The build time refers to the time required to fabricate a part, not including post-processing steps. Additive manufacturing मध्ये तुम्ही जो काही पार्ट बनवणार आहात तो तुम्ही पार्ट बनवायला स्टार्ट केल्यापासून बनेपर्यंत केवढा टाइम लागलेला आहे, दॅट इज द बिल्ड टाइम. यामध्ये तुम्हाला पोस्ट प्रोसेसिंगचा टायमिंग याच्यामध्ये इन्क्लूड करायचं नाही. पोस्ट प्रोसेसिंग इन द सेन्स तो पार्ट तुम्ही त्याच्यातून रिमूव्ह केला, त्या बेंचवरून रिमूव्ह केला, त्याला एअरनी किंवा ब्रशनी तुम्ही त्याचं पोस्ट प्रोसेसिंग केलं, काही केमिकल त्याच्यावरती स्प्रे केले, त्यानंतर त्याला कलरिंग केलं. हा जो पार्ट आहे हा नंतरचा पार्ट आहे. आपल्याला फक्त बिल्ड टाइम बघायचा आहे. बिल्ड टाइम कुठला असतो, when you start to build the prototype or the product and when it completes in the machine itself. ओके, मशीन मध्ये तो जेव्हा कंप्लीट झालेला आहे त्याला आपण बिल्ड टाइम म्हणतो. हा पण महत्वाचा ऍट्रिब्यूट आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचा पण शेवटचा ऍट्रिब्यूट आहे द पार्ट कॉस्ट और द जनरल कॉस्ट. द पार्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट इट टेक्स टू बिल्ड वन पार्ट विथ ऑल कॉस्ट इन्क्लुडेड. आता याच्यामध्ये फक्त बिल्डिंगचा कॉस्ट आपल्याला नाही बघायचा, तर आपल्याला सगळ्या कॉस्ट याच्यामध्ये इन्क्लूड कराव्या लागतात. जसं की मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट, मटेरियलचा कॉस्ट, मशीनिंगचा कॉस्ट, ऑपरेशनचा कॉस्ट, लेबरचा कॉस्ट, सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये इन्क्लूड होतात. म्हणजे हे ओव्हरऑल सगळ्या गोष्टींचं एक रिफ्लेक्शन तुम्हाला एका पार्टच्या कॉस्ट मध्ये दिसतं. सो these are the 7 attributes that we must include or optimize or discuss to make the optimization of the process. Now scenario 1, एक पहिला सिनेरियो काय आहे, कसं आपण सिलेक्शन करणार आहोत. ओके,
तर geometric complexity was most heavily weighted because of the significant overhangs present in the build orientation of the caster. आपण जे कास्टर बनवतोय तर यामध्ये जॉमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटीचा जो पार्ट आहे, ऍट्रिब्यूट आहे, त्याला आपण सगळ्यात जास्त वेटेज दिलेला आहे. कारण तुम्हाला जर सुरुवातीला मी सांगितलं कस्टमायझेशन याच्यामध्ये भरपूर आहे. ओके, प्रत्येक कस्टमर त्यांच्या रिक्वायरमेंट नुसार आपल्याला सांगणार आहे की आम्हाला असं नको आहे, असं कास्टर व्हील पाहिजे. ओके, त्यामुळं याच्यामध्ये जास्त जॉमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी येते, त्यामुळं आपण याला सगळ्यात जास्त वेटेज दिलेलं आहे. Build time and part cost were also heavily weighted because of their importance to the business structure surrounding customization of the caster wheel. सुरुवातीला जेव्हा आपण एक्झाम्पल डिस्कस करत होतो की आपल्याला काय बनवायचं आहे, त्याच्या आधीच्या स्लाइड मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की बिल्ड टाइम, त्यांना तो पार्ट क्विकली बनवून पाहिजे आणि तो पार्ट कमी पैशामध्ये बनला पाहिजे. ह्या त्यांच्या दोन मोस्ट इम्पॉर्टंट, वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टंट रिक्वायरमेंट्स पैकी होत्या. ओके, त्यामुळं आपण ह्याला सुद्धा जास्त वेटेज दिलेला आहे. ओके, त्यानंतर बिकॉज ऑफ द एन्व्हायरमेंट ऑफ यूज ऑफ द कास्टर व्हील. कास्टर व्हील कुठं वापरतो आपण, ऍप्लिकेशन मी तुम्हाला सांगितलं की जी चेअर आहे, रोलिंग चेअर, ऑफिस चेअर, त्यामध्ये सुद्धा वापरतात. इंडस्ट्रियल एरियामध्ये सुद्धा कास्टर व्हील मोठ्या लेवलचे वापरतात. आपण कुठला कास्टर व्हील यूज करणार आहे त्यावरती ते डिपेंड आहे. बट इन जनरल कास्टर व्हीलला जास्त लोड बिअर करावा लागतो. ओके, जरी ही खुर्ची असेल किंवा काय असेल किंवा एखादं मशीन असेल तर त्या मशीनला सुद्धा आपण ते खाली देऊ शकतो. तुम्ही एक सिलेंडरचं एक्झाम्पल सांगितलं होतं, तर त्याला कास्टर व्हील आपण लावतोय. सिलेंडरवर सुद्धा आपल्याला काय दिसतं, सिलेंडर हे हेवी असतं, राईट. सो त्याच्यावरती लोड जास्त येणार आहे, त्यामुळं यूटीएस काय आहे, अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेंथ, okay, was also given a high weightage. Detail capability was weighted least because of lack of small detail feature in the geometry of the caster wheel. डिटेल कॅपेबिलिटी बद्दल मी काय सांगितलं तुम्हाला, छोटे छोटे बारीक काही कॉम्प्लेक्स पार्ट त्याच्यामध्ये आपल्याला बनवायचे आहेत का, नाही. आपल्याला तसे काही जास्त याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्स पार्ट नाही आहेत, बारीक छोटे छोटे पार्ट नाही आहेत, त्यामुळे आपण याला लीस्ट वेटेज दिलेला आहे. ओके, दॅट इज वाय वी हॅव गिवन लीस्ट वेटेज टू दिस पर्टिक्युलर डिटेल कॅपेबिलिटी पार्ट. आणि सेकंड सिनारिओ काय आहे, ऑल सिलेक्शन ऍट्रिब्यूट्स वेअर इक्वली वेटेड. पहिल्या सिनारिओ मध्ये आपण वेगवेगळ्या ऍट्रिब्यूट्सना वेगवेगळं वेटेज देतोय आणि दुसऱ्या सिनारिओ मध्ये आपण सगळ्या ऍट्रिब्यूट्सला इक्वल वेट देतोय, म्हणजे इक्वल मार्क्स देतोय. सिनारिओ 1 मध्ये आपण वेगवेगळे मार्क्स देतोय त्यांच्या रिक्वायरमेंट नुसार. सिनारिओ 2 मध्ये आपण वेगवेगळे मार्क्स देतो, त्याला आपण वेटिंग म्हणतो. ओके, वी आर गिविंग इक्वल वेटेज टू ऑल द ऍट्रिब्यूट्स. ठीक आहे. नाव जे एक्झाम्पल आपण बघत होतो तर त्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला जर आपण ते असं लिहिलं, एखादा टेबल बनवायचं म्हटला तर हे अशा प्रकारे ते तयार होतं. तुम्ही बघू शकता इथं ऍट्रिब्यूट्स दिलेले आहेत. कुठले कुठले आहेत, यूटीएस, अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डेन्सिटी, डिटेल कॅपेबिलिटी, जॉमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, बिल्ड टाइम आणि पार्ट कॉस्ट. जे आपण डिस्कस केलेले आहेत ते सगळे इथं ओळीनं लिहिलेले आहेत. त्याला आपण कॉलम्स दिलेले आहेत. त्यानंतर आपण 3 वेगवेगळ्या रोज केलेल्या आहेत. पहिल्या रो मध्ये आपण रिलेटिव्ह इम्पॉर्टन्स घेतलेला आहे. रिलेटिव्ह इम्पॉर्टन्स ऑफ सिनारिओ 1 अँड सिनारिओ 2. आपण 2 सिनारिओ बघितले ज्यामध्ये आपण वेगवेगळे वेटेज दिलं एका सिनारिओ मध्ये, आणि दुसऱ्या सिनारिओ मध्ये व्हॉट वी हॅव डन, वी हॅव गिवन इक्वल वेटेज. ओके, अंडर द ऍट्रिब्यूट नेम्स. दुसरा आहे अल्टरनेटिव्ह. अल्टरनेटिव्ह कुठले आहेत आपले, आपण 6 वेगवेगळ्या टाइपच्या प्रोसेसेस डिस्कस करतोय. प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3, 4, 5, 6 इथं तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी. ओके, तर त्या प्रत्येक प्रोसेसला
अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेंथ काय असेल, हार्डनेस काय असेल, डेन्सिटी काय असेल, अशा सगळ्या पॅरामीटर्सचा आपण याच्यामध्ये लेखाजोखा मांडलेला आहे. ओके. त्यानंतर आहे स्केल्स. स्केल्स नुसार आपण स्केल सुद्धा आपण जर ऍट्रिब्यूट्स बघितले, प्रत्येक ऍट्रिब्यूटला स्केल दिलेला आहे. बघा इथं अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेंथ मेगापास्कल, रॉकवेल हार्डनेस नंबर, डेन्सिटी in the form of percentage, detail capability in the form of millimeter, geometric complexity ला आपण स्केल दिलेला आहे 1 to 10 असे मार्क्स दिलेले आहेत. त्यानंतर बिल्ड टाइम ला रेशो स्केल दिलेला आहे which is denoted by H, आणि पार्ट कॉस्ट इज इन रुपीज और डॉलर्स. ओके, इथं डॉलर दिलेला आहे, आपण रुपीज वापरू शकतो. तर अशा प्रकारे आपल्याला हा टेबल बनवावा लागतो कुठल्याही पार्ट साठी. आता रिलेटिव्ह इम्पॉर्टन्स फॉर सिनारिओ 1. सिनारिओ 1 काय आहे, ज्यामध्ये आपण सगळ्यांना वेगवेगळे ऍट्रिब्यूट्सला मार्क दिलेले आहेत. ऍट्रिब्यूट 1 इज इथे बघू शकता UTS अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेंथ 0.167 हा एक नंबर आपण ऑब्टेन केलेला आहे. हार्डनेस 0.143 हा एक नंबर आपल्याला मिळालेला आहे. डेन्सिटी 0.071 हे आपण त्याच्यावरून ऑब्टेन केलेला आहे. अशा प्रकारे आपण सगळ्या गोष्टींसाठी वेगवेगळे वेटेज इथं मांडलेले आहे. आता सिनारिओ 2 काय होता, त्यामध्ये आपण काय सांगितलं, सगळ्यांना आपण समान देणार आहे. तर इथं तुम्ही बघू शकता सगळ्यांचं वेटेज 0.143 0.143 0.143 अशा प्रकारे दिलेले आहे. राईट. ओके, तर हे रिलेटिव्ह इम्पॉर्टन्स आपण इथं दिलेलं आहे. त्यानंतर अल्टरनेटिव्ह जे आपल्याकडे अवेलेबल आहेत 6 वेगवेगळ्या प्रोसेसेस 1 2 3 4 5 6, त्यांचं प्रत्येकाचं UTS. आता प्रोसेस नंबर 1 चा UTS आहे 600 अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेंथ मेगापास्कल. प्रोसेस 2 चा आहे 1430, प्रोसेस 3 चा आहे 1700. यातलं सगळ्यात कमी कुठला आहे तर प्रोसेस 1 आणि 5 चा आहे. सगळ्यात जास्त कुठला आहे तर प्रोसेस 4 चा आहे. अशा प्रकारे हार्डनेस आपल्याला कशामध्ये सगळ्यात जास्त मिळतोय, प्रोसेस 4 मध्ये मिळतोय. सगळ्यात कमी कुठं मिळतोय, इथं प्रोसेस 5 मध्ये मिळतोय. अशा प्रकारे आपण सगळ्या ऍट्रिब्यूट्सचं या ठिकाणी चेकिंग करायचं आहे, ज्यामध्ये सगळ्यात जास्त मिळणार आहे, सगळ्यात कमी कशात मिळणार आहे. ओके. त्यानंतर रेशो तुम्ही जे काही आपण रेशो आपण स्केल्स दिले होते, तर लो, हाय, प्रेफरेबल आणि त्याचे प्रेफरन्स आणि त्याचे युनिट्स इथं मांडलेले आहेत. ओके, हे एवढे जास्त काही उपयोगाचे नाहीये सध्या आपण याच्यावरतीच फोकस करायचा आहे. हे जेव्हा कधी यूज केलं जातं, जेव्हा तुमच्याकडं नंबर ऑफ पार्ट्स जास्त असतील. आता सध्या तुम्ही एकच पार्ट आहे तुमच्याकडं कास्टर व्हीलचा, जरी त्याच्यामध्ये वेगवेगळे डायमेन्शन्स किंवा प्रोफाइल्स असले तरी आपल्याकडे सध्या पार्ट म्हणून तो एकच आहे. पण जेव्हा तुमच्याकडे वेगवेगळे पार्ट्स असतात, तुम्हाला एक गिअर बनवायचा आहे, एक कास्टर व्हील बनवायचा आहे, एक अजून काहीतरी प्लेट बनवायची, काहीतरी वेगळा शेप तुम्हाला बनवायचा, त्या केसमध्ये तुम्हाला स्केल्स फार महत्वाचे असतात. ओके, तर हे तुम्हाला समजलं असेल असं मी अपेक्षा करतो. आणि आपण पुढे गेल्यानंतर आता बघू शकतो, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रेटिंग्स द ओव्हरऑल मेरिट फॉर इच अल्टरनेटिव्ह म्हणजे प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 कॅन बी कॉम्प्युटेड. मेरिट व्हॅल्यूज फॉर इच सिनारिओज आर शोन इन द टेबल अलॉंग विथ rankings. Slightly different ranking are evident from the different scenario. दोन सिनारिओला आपण वेगवेगळे डिफरंट रँकिंग आपल्याला मिळालं होतं. दिस इंडिकेट्स द इम्पॉर्टन्स ऑफ ॲक्युरेटली कम्प्युटिंग डिसिजन मेकर प्रेफरन्स. कुठला प्रेफरन्स कसा चूज केला जातो हे आता आपण बघितलं. आणि जसं आपण डिस्कस केलं होतं, प्रोसेस 4 इज द टॉप रँकिंग प्रोसेस इन बोथ द सिनारिओज. वाय? कारण प्रोसेस 4 ला आपल्याला हार्डनेस जास्त मिळाली, UTS अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेंथ जास्त मिळालेली आहे, हार्डनेस जास्त मिळालेली आहे, डेन्सिटी ऑलमोस्ट सेमच आहे. ओके, डिटेल कॅपेबिलिटी इज मीडियम रेंज मध्ये आहे. जॉमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी 7 to 10 म्हणजे जी रिक्वायरमेंट आहे त्याप्रमाणे आहे. बिल्ड टाइम पण मीडियम रेंज मध्ये आहे. आणि पार्ट कॉस्ट तुम्हाला मिनिमम 240 ते 1340 मध्ये मिळतोय. तर ह्या 7 ऍट्रिब्यूट पैकी 5-6 ऍट्रिब्यूट मध्ये तो खूप चांगला होतोय. आता इथे जर आपण पार्ट कॉस्ट वरती फोकस केला, कॉस्ट वरती, तर 30 ते 170
हे आपल्याला रेंज मिळालेली आहे. पण त्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलात तर हार्डनेस 53 मिळते, UTS 1800 मिळते आहे. ओके, म्हणजे 2000 पेक्षा थोडीशी कमी मिळते आहे, त्याच्यापेक्षा कमी मिळते आहे. 0.15 पेक्षा डिटेल कॅपेबिलिटी 1च मिळते आहे इथं. ओके, 7 to 10 जॉमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आहे इथं, 4 to 6 आहे, म्हणजे जास्त जॉमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आपल्याला इथं यूज करता येणार नाही आहे. अशा प्रकारे याचा आपण अनालिसिस करणार आहोत. आणि याच्यावरून आपण काय ठरवलं, प्रोसेस 4 इज द टॉप रँकिंग प्रोसेस इन बोथ द सिनारियोज. ओके, अँड सेकंड चॉईस कुड बी द प्रोसेस नंबर 2, 3 और 6. आपला प्रेफरन्स काय आहे, जसं आपण आता डिस्कस केला, माझा प्रेफरन्स हा आहे की मला सगळ्यात कमी कॉस्ट मध्ये बनवायचं, तर मग मला 6 नंबर चूज करावा लागेल. ओके, तर अशा प्रकारे आपण सिलेक्शन करू शकतो. आणि सगळ्यात शेवटी आपण ते सिलेक्शन झाल्यानंतर त्याला आपण रँकिंग देतो. रँक 1, 2, 3, 4. सगळ्यात बेस्ट जे ऑप्शन आहे त्याला 1 देतो, सगळ्यात लिस्ट जे आहे त्याला सगळ्यात कमी मार्क देतो. आता 6 प्रोसेसेस आहेत, याचे मेरिट आपण कॅल्क्युलेट केलेले आहेत, त्या मेरिट नुसार आपण रँकिंग दिलेलं आहे. तर सगळ्यात जास्त रँकिंग कशाला मिळालेलं आहे, प्रोसेस नंबर 4, तर त्याला 1 नंबर आहे. प्रोसेस नंबर 2 ला 2 आहे, प्रोसेस नंबर 6 ला 3 आहे, प्रोसेस नंबर 4 ला 5 ला 5 आहे, प्रोसेस नंबर 1 ला 6 आहे. सिनारिओ 1 आणि सिनारिओ 2 म्हणजे 2 सिनारिओ आपण बघितले होते. ओके, तर ह्या प्रकारे आपण दोन्हीचा विचार करून असं सांगू शकतो की दोन्ही सिनारिओ मध्ये आपल्याला प्रोसेस नंबर 1 हे हाय रँकनी मिळतंय, त्यामुळे आपण प्रोसेस नंबर 1 सिलेक्ट करतोय फॉर द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. Okay, now the challenges in selection have already been discussed in the previous lecture. Okay, so this is how we have concluded today's part of caster wheel production by using additive manufacturing, and how we can select the process, most appropriate process from available different processes. Okay, so I hope you understood the concept today, and if you have any questions you can ask, or you can just mail me, message me, whatever the thing you have, then we will discuss it further. Okay, so I think we should stop here.